duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Kristova, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep, tuku od sekoj zbor od ustata na Boga, so tebe možam se, Isuse Hristose, so tebe možam se, Isuse Hristose, so tebe možam se, cela to suština je so nego, ne sami od so nego. To je ta nitka koja te povrzuva, duhovna nitka, ne je telesna, da budeš so nego, da naučiš da ljubiš i da se vratiš vo carstvo to Božjo. Tatko nebesen, ti blagodaram što i u ovoj den mi davaš sila, mir, trpenje, ljubov, mi go dade duhot tvoj, mi go dade Isusa Hrista da plati za mojite greovi, za našite greovi, nasite luge. Te molam, sekoj zbor što ki izgovori, što ki bide ozvučen niz mene, da bide od tebe, ti zboruje niz mene, da gi dopre site onije koji se žedni, gladni za tvoja ta ljubav, koji se bedni za ljubav, blaženi se bednite po duh, koji se bedni za duh. Voskresenije na mrtvite. I nije zborujeme Hristos voskresna na luge, to ne veruje vo to. Koji znaje da li ima nešto, a odat, pejat, vrtat okolo crkvata, palat, skokat, ripat, postat. Slava ti nekoj drugi luge, koji se spored site soznanja, što gi pišu ovdje, deca, pazete se od idolite. Bilo kogo sve nisu da slaviš idolopoklonstvo. Iako se propoveda, da li se propoveda to, deka Hristos voskresnal od mrtvite? Nije imame podatoci deka go videle. Evo to je beše pogreban, im se javi jednaš na poveke od 500 brakja, 15. glava 1. Korintijanite. Potom se javi na Jakov, znači se javi na 12. pa na 500 luge go videla. Zato ja poveruva. Najposle mi se javi i mene. Zašto ja sam najmaliji od apostolita. I ne sam dostojen da se narečem apostol, bidejki ja gonev Božja ta crkva. So blagodata na Boga sum to što sum. I negovata blagodat koja je vo mene ne beše prazna, ne ostana prazna, ne beše naprazna. I to je kada ne naprazno da ne ste poveruvali. Deka Hristos voskresnal od mrtvite, to je prazna vera. Kako togaš nekoj među vas vela deka nemalo voskresenije od mrtvite. Znači, ki im počine blizo, ki im kažeš, neko od njih reče, daj Bože da je tako, mi kam pa dušata odi, telo to završava. Obično koga se obidujem da ju utešujem in zborujem deka Isus je povedi smrta. I deka dušata odi ka Isuse kako, kaj Tatko to nebesen vo carstvo to Božjo, a telo to se vraća vo zemlja i jedan den kje se sobereme site gore. Vidite, to je prvi od i posljednji od. Isus je početok i kraj. Ako go razbirate to, a štom nema voskresenije na mrtvite, ako go razbirate to, a Isus je kraj i početok na se. Se je od Nego i za Nego su zdadeno, se preko Nego se drži. Štom nema voskresenije na mrtvite, togaš i Hristos ne voskresnal.
Ако пак Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед. Празна е нашата вера. Знаете, дали вие го разбирате тоа? Би се покажале како лажни сведоци Божии, бидејќи сведочевме против Бога, дека го воскреснал Христос, кого што не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Што значи тоа да воскреснеш? Па да се распламти твојот дух, кресна, воскресна, кресненско востание. Кресна, светкавица. Ке го видите небото како молња од почетокот на крајот на небото. Видите, тоа значи од тело да преминеш во дух. Духовно да се движиш по тесната патека што води кон животот. Ако пак Христос не воскреснал, напразна е верата наша. И тоа не може да го разберат како ќе воскресне, па како телото. Односно, Христос со се телото, бидејќи телото го просветли. И вие сте уште во своите греови. Тој ќе рече, не сум грешен. Не си грешен. Секој ден грешиш, мислиш лошо. Оне што не го љуби братот свој пребива во смртта, пребиваш во смртта. Тогаш и оние што умреле за Христос пропаднале. Но што е тоа што го одржува и сите оние чуда што се случуваат и покрај сето идолопоклонство? Ако не поднамислите дека и сатаната симнува оган од небото, за да прави чуда, за да прелаже мнозина. Кога Исус ќе биде присутен во твоето срце, кога Тој ќе те води, кога Тој ќе те учи, кога Тој ќе зборува низ тебе, не ти што сакаш. И ако само во овој живот се надеваме на Христос, тогаш сме ние најбедните од сите луѓе. Тој вели да оставиш се земно. Другите живеат, си тераат сласти, страсти, блудство. Се богатеат на земјата, собираат богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и црвите. А ти сонуваш, собираш богатство за небесата. Ти се одврзуваш од овој свет. И вели, ако само во овој живот се надеваме на Христос, тогаш сме ние најбедните од сите луѓе. Не го избирам Исус, ја избирам љубовта, избирам да им простам на сите, избирам да не осудувам, избирам да го победувам злото со добро, избирам Он да ме води, да ме обликува, да ме научи да ги љубам непријателите и сите оние кои не се како мене, но ете Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за упокоените. Знаете, 500 луѓе го видоа. Апостолите од кога го видоа поверуваа. Затоа е тој стих, блажени се оние што не видоа, што не виделе, а поверувале. Како поверуваш? Поред твоето срце. Бог, Отецот Исус ги гледа намерите на твоето срце. Од срцето човечко излегува целен список на луѓе. На лоши работи, лоши помисли, блудства, разврат, нељубов, омраза, гнев, бесп, идолопоклонство, од секаков вид. Најте Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина на умрените, за упокоените, бидејќи смртта дојде преку човекот, преку Адам, нели? Не јади од тоа дрво, ќе умреш, тој јаде од тоа дрво. Тоа ти покажува непослушност и непокорност дека е смрт. Тврдоглавост. Зошто мене Господ вака ми рече? Ама зошто мене Господ не ми наврти некој? Една жена. Интересна. Сме се молиле 2 години, дојде во Македонија и не дојде да не посети. Тоа покажува. Само се грижиш за своите проблеми. Треба да оставиш тоа се. И потоа ти вели, ќе одам во друга некоја деноминација. Сигурно ќе одиш во некоја друга деноминација, каде што не те тераат да се менуваш. Доволно е да отидеш таму еднаш неделно, да направиш некој физичко дејство, например. Да се поклониш, да станеш, да клекнеш, да пееш, да ставиш некоја жижица, свеќа. И ти после 20-100 години, после 1000 години си на истото ниво. Ние зборуваме за придвижување, врви по мене. Седиш во пустината, дремеш, а треба да направиш неколку чекори. Ете, тоа е тоа. Смртта дојде преку човекот и како што по Адам сите умираат, така во Христос сите ќе бидат оживеани. Така и воскресението на мртвите стана преку човек, значи Исус се откажа од Божјата природа, слезе, претрпе, го зема гревовите на светот. Плати за нас, ако му го дадеш твојот живот, сега ти си негов собственик, односно собственост негова. Претходно беше собственик, собственост на сатаната, на гревот, на себељубието. И како што по Адам сите умираат, тој му вели, не јади од тоа дрво,
тој отиде и јадеше без разлика дали жената, душата, змијата. Сето тоа е внатре во тебе. Така во Христос сите ќе бидат оживеани, ти треба да оживееш во Христос. Тие се мртви и нема дух. Заедници каде што нема дух се мртви. И тие зборуваат мртви слова кои убиваат, словото убиваат, духото животворува. И секој по својот ред, Христос е првиот плод. При неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Тоа значи да преминеш од тело во дух, да го разбудиш внатрешниот духовниот човек. И тој процес да му ја предадеш власта на Исус. А потоа ќе биде крајот кога ќе му се предаде на Бога и Отецот царството. Односно кога ќе уништи секое начелство, секоја власт и сила на земјата. Царството негово е на небесата и нема крај. Ние овде славиме земни цареви кои се минливи смртни, направиле гревови. Например Антиох Епифан, наследник на Александар Македонецот, ги ограбил еврејските храмови, им забранувал на евреите да се нарекуваат евреи. Им го забранил еврејскиот јазик, им ги запалил светите книги, им ги сечел јазиците, им ставал жешко масло, ги терал да се поклонуваат на идоли, да ја менуваат собствената вера. Сето тоа денеска се случува во Македонија и нашиот Татко Небесен долго трпеливо не чека да се покаеме. Те молам, Господи Исусе Христе, Татко мој, прости му на мојот народ. Се покајувам за секој негов грет на нашите предци. Не знаеле што прават. Бидејќи тој треба да царува, Исус додека не ги стави под нозете сите своји непријатели. А како последен непријател ќе биде уништен на смртта. Непријател значи не си му пријател. Не е тоа непријател. Значи не си пријател, спротивно на пријател, спротивно на љубов е омраза. Сатана се спротивен на Бог, значи спротивен, спротиставен. Како Адам јадеш од дрвото на познанието и стануваш смртен, зашто Он го дава животот. Силата, царството и славата се негови, на Таткото наш небесен кој е љубов. Сатаната нема ништо, но има слободна волја. Дадено му е на секој од нас по слободна волја да го исчекориме духовниот чекор на љубовта. А ти дремеш во пустината и мрад и седиш, дремеш. И одиш во некоја заедница каде што не те тера да се промениш. Кога те терам да се промениш, не значи дека јас имам нешто со тебе. Што имам јас со тебе, му вика Илија на Елисеј. Што имам јас со тебе? И си терам јас одам по Исус. А ти правиш што ќе правиш. Но пази, за секој лош збор, за секој дело ќе одговараш на судниот ден. Тоа е дело дека немаш доволно љубов. А како последен непријател ќе биде уништен на смртта. Зашто сите ги покори под нозете негови и кога се вели се му е нему покорено на Таткото Небесен и Исус, очевидно е дека се изоставува оној кој му подчини се. Се му е нему покорено. Еден ден, он е почеток и крај. Исус, он е алфа и омега. Он е... Се во него се држи, се е од него создадено. Он е првиот и последниот е што ќе замине од овој свет на нељубов. Заедно со последниот од нас, Адам, која пак ќе му биде подчинето се, тогаш и самиот син ќе му се подчини. Значи треба да му се подчиниш. Подчиниш, како во војска има чинови. На оној кој ми подчини се, за да биде Бог се во се. Бог е се во се. Се е од него. Нема ништо, животот без него нема ништо, нема, духот го зема и ти стануваш празна материја во која се движиш само како внатре во тебе. Како протони и неутрони, па имаш физичко движење, па имаш духовно движење, инако што ќе направат оние? Духовно движење имаш, духовно, тоа е што треба да го научиш за да бидеш со Исус. Што ќе направат оние кои се крштеваат за мртвите? Дека да црквите без дух се мртви, таму нема движење, ти стоиш во пустината и е прашање на момент. Ако мртвите не воскреснуваат, зашто тие тогаш се крштеваат? Да ми се крстивме во смртта Христова. Значи треба да застанеш на крстот.
да умреш ти стариот човек, да се оставиш таму и да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце, да го отвориш твоето срце, да му ги дадеш клучевите. Он е собственик, платил за тебе. Претходно ти беше собственик, сам мислиш дека си собственик, ти си дел од сатанското ткиво. Гревот е собственик на тебе, сатаната. Зошто пак секој час се подложуваме на опасност, па сакаш да работиш сотрудник, сакаш да работиш за Царството Божие. Секој ден умирам, браќа. Се колнам во пофалбата ваша која имам во Христос Исус нашиот Господ. Апостол Павле, тој вика, сакам да умрам и да си заминам. Ако во Ефес човечки речено се борев со зверови, каква е мојата полза? Често гледаш дека луѓето немаат љубов и ти се смачува. Илија излез, Илија седи во пештерата. Оди таму, не можам, Господе, не можам. Можеш, се можам со Исуса Христа. Кога ти текне колку нељубов има. Ако мртвите не воскреснуваат, што е ползата? Стани ти што спиеш. Ти човеку, воскресни од мртвите, предај му на Исус се. Воскресни од мртвите. Исус ќе те осветли, ќе те освети, ќе те оживее. Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Ете, тој е телесниот човек. Потоа не можеш веќе ни да јадеш, ни да пиеш. Не лажете се, лошите зборови ги расипува добрите обичаи. Освестете се еднаш како треба, па не грешете. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите. Премини од мртов. Дозволи му на Духот Исусов да се распламти. Зашто некои од вас не знаат за Бог Отецот. За ваш срам го велам ова. Замисли доктор на науки, професор, напишал книги, а не разбрал дека еве овде има нешто и понекогаш слегува и вака. Нешто слегува. Нешто што ни запишал семокниот Бог. Па прочитај таму. Дури луѓе кои не веруваат, еден академик, кој не е толку верник, самиот рече дека Библијата е најсовршеното дело. Владо Урошевич, ќе го споменам. На телевизиска емисија го гледав. Дека нешто тоа е нешто совршено од кое може да се напишат сите други дела на земјата. Тоа е во право, видете. Тоа е кажено во духот, без разлика. Без разлика. Секој може да биде искористен за сад, за свечена или за секојдневна употреба. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Своето е тоа ти што сакаш, ти што мислиш, а ние зборуваме Исус да зборува. Исус да зборува низ нас. Исус ни зборува за волјата на Таткото Небесен, за Негова волја, за Духот на Отецот, Духот на вистината да зборува низ мене, низ тебе, низ мене, низ него, низ Исус. Се вели секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. Тоа е суштината. Он да зборува низ мене, низ тебе. Он да те води, он да ме води, неговата волја. Сепак сите, кои се тие сите? Сите го бараат своето. Моето си го барам јас. Телесни луѓе. Сите се во право. Имаат своја правда. Надворе 2 степени, но Исус ме грее, љубовта на мојот татко. Имаат своја правда, се судат едните на другите. Има еден стих, станавте суди на лоши помисли. И наместо љубовта се расплодуваат демонски, сатански судири, се размножува нељубовта и омразата. А заповедта Исусова во војната за души е љуби го спротивна, да се љубиме еден со друг, како што Исус не возлюби. Да се љубиме, не да осудуваме, мрмориме, озборуваме, да не простуваме, но сите го бараат своето. Моето си го барам ја, моето, јас сум во право, а не она на Исуса Христа. Ако те удри некој под десниот образ, заврти му го и другиот. Ако се суди некој со тебе за кошулата, дај му ја и горната облека. Не го бараш Царството Божјо. Не го бараат, си го бараат своето земно кралство. Минливо, смртно, наместо љубовното, вечното Исусовото,
Гледаме рска во окото на другиот, на братот, а греда колку сакаш греди во мене, во тебе, во нашите очи. О, неразбрани галатијани! Наместо да се предадете во власт и управување на Исус Христос, зборува за христијани тој, не на незнабожци. Вие си живеете по своето, своји мисли, своји идеи, своји замисли и немате сила да љубите без Исус. Немате сила, Он дава сила за се. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете, со мене можете да направите се. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот со тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Омраза и расправи, осудувања колку сакаш, се размножува омразата наместо љубовта. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ке погледне во огледало стих и веднаш заборава како бил пишано е. Имаш ли огледало, синко човечки, заборави ли каков си бил, каков си сега пред да паднеш на земјата, да станеш смртен, телесен, краткотраен, во времето на милост, на земјата, во оваа долина на сенка смртна, каде што си сега, а имаш татко на небесата, кој го даде твојот син Исус да ти го покаже патот, тесната патека на љубовта. Да воскреснеш во духот, дали ги љубиш сите, дали имаш љубов за сите, ако немаш, го немаш Исуса во тебе, во срцето, и ти си тогаш дел од сатанското, паднато тело, го бараш своето, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, знаеш што е добро и зло. Адам стана како еден од нас, избркан си од рајот во смртта, избркан си од рајот, имаш рок на траење кој истекува, време за милост. Потоа поминуваш низ огнено езеро, на суд, пред Исус и Отецот небесен. Сите го бараат своето, земното, паднатото, смртното, а не она на Исуса Христа, вечното. Велни, ти си создание, немаш ништо свое, ти си кал земна и духот на Отецот дувнат во неа и си се сторил жива душа. Барајте го Исусовото Царство Божјо и се друго ќе ви се придодаде во вечната љубов која никогаш не престанува. Кога ќе му биде подчинето се, 15 1 Коринтијаните 28, тогаш и самиот син ќе му се подчини на оној кој му подчини. Значи, зборуваме за покорност, подчинетост, за да биде Бог се во се, таткото да биде се во се, да бидете еднен дух со него. Ти да бидеш во него, он да биде во тебе, Исус е во тебе, и Духот и Отецот сме едно, како што сме јас и Отецот едно, така и вие да бидете едно. Тоа едно се постигнува кога ќе му ја дадеш власта и припадноста на Исус Христос. Кога ќе воскреснеш, стани ти што спиеш воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Повикани сме на осветување. И сега 2-3 години се дружи, одеднаш ми вика, одам јас у друга заедница. Видете, точно кога треба да го исчекори чекорот на промената, таа се враќа во некоја заедница без дух, каде што не мора да се промениш. Можеш да си тераш ти како што сакаш, со твоите мисли, со твоите желби, со твоите чувства, и да си помислуваш од време на време дека има некој Исус таму, ама ете, не ти ги исполнува сите твои желби. Те сакам, Господи Исусе Христе, Исусе на помош, о неразбрани галатијани. Ние зборуваме да му се подчиниш нему, да го оставиш стариот човек, да воскреснеш во духот, да се родиш духовно, да се родиш од вода и дух, Исус да те води и да те учи, Он да мисли низ тебе, секоја мисла да е покорна на Исуса, Он да зборува низ тебе, Он да те накалеми да даваш многу плод. Те сакам, Господи Исусе Христе, се што е од Исус нека остане кај секого од вас.
Ставете ги рацете на срцето. Господе Исусе Христе, го давам моето срце да се населиш. Дојди во моето срце. Дојди во мене и помогни ми. Исчисти од мене се што не е од Тебе. И јас им простувам на сите, покажи ми како да простам, научи ме да се покајам од срце за гревовите на моите предци, за Антиох Епифан, што правел врз евреите. Те молам во Македонија да испратиш филјан луѓе, да поживееме мирен и тих живот. Те молам да ја отстраниш короната и вакцините, изнасилувањето на сатаната и жигот на зверот од Македонија. Бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија и врз секого од вас кој ќе кажете: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Без мене не можете да направите ништо. Можете вие ќе си живеете како старо, ќе си одите во некоја заедница каде што не ве тераат да се промените. А потоа ќе дојде ден, ќе изгубите силата и ќе овкате и ќе речете: зошто ми се случува ова, зошто вака? Како израелците во пустината, ќе ви го дадам тоа што го мрморевте. Те сакам, Господи Исусе Христе, јас ви велам да се претопите во Исусовата љубов, да се распламти вашиот дух, да бидете светлина на светот, која се става на свекник да ја видат сите, да бидете сотрудник Исусов, чие имиња се запишани во книгата на животот, да бидете пријател Божји, раб Божји, слуга, сотрудник, пријател Божји, сонаследник Божји, да бидете синови Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе, се однесувај на керки. Те љубам, Господе Исусе Христе, уште повеќе те љубам. Нека преплави Твојата љубов во секого од нас. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примивме.